ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راماراؤ نے آج مسلسل تیسرے دن بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور 3 دن قبل ہوئی بارش کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آج خیرتآباد اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کے ہمراہ مقطع وغیرہ کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ملبے کی صفائی اور پانی کی نکاسی کا کام ترجیحی اساس پر جاری ہے۔ متاثرین کو طبی سہولت فراہم کی جائے گی۔ شہر میں شیلٹرز ہوم قائم کیے گئے ہیں اور وہاں رہنے والوں کو بلینکٹس، دوائیں، کھانے پینے کی اشیاء سربراہ کی جا رہی ہیں۔ وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آئندہ 3-4 دن تک نل کا پانی گرم کر کے استعمال کرے۔ اس دورے میں زونل کمشنر خیرتآباد پروانیہ کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ بھی وزیر موصوف کے ہمراہ تھے۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے آج مشیرآباد کے رکن اسمبلی ایم گوپال کے ہمراہ حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حالیہ بارش سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی اور شہریوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا کام جنگی خطوط پر جاری ہے۔ ریاستی حکومت نے مہلوکین کو فی کس 5 لاکھ روپے کی ایکسگریشیا کا اعلان کیا ہے۔ مالی نقصانات کا تخمینہ کرنے کے بعد حکومت متاثرین کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان کرے گی۔ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی کے ہمراہ مختلف ڈویژنوں کا دورہ کیا اور حالیہ بارش سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بارش کے سبب جن مکانات اور سڑکوں کو نقصان ہوا ہے اس کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت متاثرین کی امداد کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ میئر نے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس قدر شدید بارش اور اس سے ہونے والے نقصانات کو کبھی نہیں دیکھا۔ میئر نے بتایا کہ GSMC کا عملہ امدادی اور راحت کے کاموں میں جڑا ہوا ہے۔ ضلع کلکٹر حیدرآباد شویتا موہنتی اور زونل کمشنر خیرتآباد بی پروانیہ نے آج بلکاپور نالہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کو بلکاپور نالے کے ڈیورشن کے منصوبے کی تیاری کی ہدایت دی۔ کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جو اس دورے میں شریک تھے ضلع کلکٹر سے کہا کہ کام جنگی اور ترجیحی خطوط پر شروع کیا جائے۔ حکیم پیٹ میں فوجی حکام نے نالے کے بہاؤ کو روک دیا ہے، جس کی وجہ سے سارا پانی ٹولی چوکی اور حکیم پیٹ کے رہائشی علاقوں میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے۔ اسی دوران کوثر محی الدین نے بتایا کہ کاروان کے مختلف ڈویژن میں بارش کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے متاثرین کی امداد اور راحت کا کام مسلسل جاری ہے۔ مجلس کارپوریٹرز محمد نصیر الدین اور ہارون فرحان ندیم کالونی، بالڈی نگر، وراثت نگر میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ NDRF کی ٹیموں کے ساتھ مکینوں کے تخلیہ کا کام بھی جاری ہے۔ جن لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی سربراہی کا معقول انتظام کیا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بتایا کہ وہ اور GSMC کے حکام امدادی ٹیموں کے ساتھ رابطہ بنائے ہوئے ہیں۔ بی جے پی کی قومی نائب صدر ڈی کے اروڑہ نے آج چادر گھاٹ کے سلم علاقے کا دورہ کیا جہاں حالیہ بارش نے زبردست تباہی مچائی۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر متاثرین کو راحت فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راماراؤ کے دورے کو شعبدہ بازی قرار دیا اور بتایا کہ آنے والے GSMC الیکشن کے پیش نظر یہ دکھاوے کے دورے کیے جا رہے ہیں۔ ڈی کے اروڑہ نے کہا کہ وزیر موصوف نے اپنے دورے میں حکومت کی طرف سے کسی بھی امداد کا اعلان نہیں کیا۔ گزشتہ 3 دن قبل ہوئی بارش کی نتیجے میں چندرائن گٹا عاصم آباد علاقے میں تقریباً 100 سے زائد جانور جن میں بھینس اور بکریاں شامل تھے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ موسلادھار بارش نے شہر کو جلتھل بنا دیا تھا۔ قریب میں واقع تالاب سے زائد پانی پشتے کے ٹوٹنے سے بھاری مقدار میں مکانات میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران تقریباً 3 ڈڈیوں میں جانور پانی میں ڈوب گئے جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جانوروں کو پانی کی سطح کم ہونے پر نکالا گیا۔ پانی کے باعث مکانات ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جانوروں کے مرنے کی اطلاع ملنے پر ویٹرنری ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور مرے ہوئے جانوروں کو منتقل کیا۔ سرونگر تالاب میں ایک شخص کی نعش برآمد ہوئی جس کی بعد ازاں کرما گوڑے کے رہنے والے 45 سالہ احسان اللہ خان کی حیثیت سے شناخت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق احسان اللہ خان گزشتہ 3 دن سے لاپتہ تھے اور ان کی گمشدگی کی اطلاع مادانہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقام واقعہ پر پہنچ کر نعش کو حاصل کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے ان کے مکان واقع کرما گوڑا پہنچ کر پسماندگان کو پرسا دیا اور یقین دلایا کہ حکومت کی طرف سے مدد فراہم کروائی جائے گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹرز ڈاکٹر سمینہ اور مرتضی علی کے علاوہ دیگر مجلس قائدین بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ دوبک اسمبلی حلقے میں اپنی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مختلف مقامات پر جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دونوں جماعتوں بی جے پی اور کانگریس پر مخالف کسان ہونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ریاست میں اپنے دور اقتدار میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا،
जबकि बीजेपी मरकज में इख्तिदार आने के बाद मुखालिफ किसान खवानीन मंजूर करवाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले ज़िमनी चुनाव में दोनों जमातों को अच्छा सबक सिखाए और टीआरएस को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में हस्बे अमल दरामद खदीम यकुम रबीउल ता 12 रबीउल रोज़ाना रात में सीरत कमेटी के ज़ेर तमाम जलसे सीरतुन्नबी का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें सीरतुन्नबी के मुख्तलिफ उन्वानात पर मकामी और बैरूनी उलमा इकराम का खिताब होगा। सदर कमेटी सैयद अनवर हुसैन ने बताया कि इन जलसों की निगरानी अब्दुल्ला खां अजमेर करेंगे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अल्लाह सुल्तान मुहिउद्दीन करेंगे। गुंटूर की पुलिस ने हैदराबाद से शराब की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब किया है। नागार्जुना सागर सरहद पर माशाल्लाह के इंस्पेक्टर भक्ता वत्सल रेड्डी ने एक अशोक लीलैंड लारी से 6 लाख रुपए मालियती शराब जब्त की, जो कि नरसरापेट को मुंतकिल की जा रही थी। इस ज़िम्मन में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। शहर में बर्थडे पार्टी में खातून की इज्तिमाई अस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जुबली हिल्स की रहने वाली खातून ने बताया कि उसके दोस्तों ने उसे बर्थडे पार्टी में कोकटपल्ली को बुलाया था, जहां केक में कुछ नशीली दवा मिला दी गई। जब वो बेहोश हो गई तो उसके दोस्तों ने उसकी अस्मत रेज़ी की और गैर फितरी अमल भी किया। उन्होंने इस वाक़े को पोशीदा न रखने पर संगीन नतायज वाक़िब की धमकियाँ भी दी थी। खातून की तबीयत ख़राब होने और उसे दवाखाना ले जाने के बाद वो पुलिस से रुजू हुई। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ने इस केस को कोकटपल्ली मुंतकिल कर दिया है और आगे की तहकीकात जारी है। ज़िले मंचिल के बेलमपल्ली में एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर 38 साला एमएलएस ने अपनी 36 साला बीवी नर्मदा के हमरा तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि इन दोनों ने गुज़श्ता साल ही मोहब्बत की शादी की थी। मल्लेश 10 टीवी के लिए काम करता था, जबकि नर्मदा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। इन दोनों की लाश आज तालाब में तैरती हुई पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अफजल सागर, अहमदनगर, फसलांसर, रेडिल्स वगैरह का दौरा किया और हालिया बारिश से हुई तबाहकारियों का मायना किया। उन्होंने इन मकीनों से जिनके मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए मुलाकात करते हुए हुकूमत की तरफ से इमदाद दिलाने का तयक़ुन दिया। इस दौरे में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया इंकशाफ अली, मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर मोहम्मद इकबाल और दूसरे मजलिस के कायदीन भी उनके हमरा थे। जाफर हुसैन मेराज ने लोगों में ब्लैंकेट भी तकसीम किए। तेलंगाना में 1554 नए केसेस आने के बाद रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब 2,19,224 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 7 नए अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,256 तक जा पहुंची है। रियासती मौके में सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक कल एक ही दिन में 1,435 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। शाहशंबा जुमेरात के दरमियान जुमला 43,916 कोविड-19 टेस्ट किए गए और इस तरह पूरी रियासत में अब तक 37,46,963 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस सामने आए हैं उनमें आदिलाबाद से 23, भद्रादरी कोतगड़म से 95, जेसमजी उदू से 249, जगतिया से 32, जनगांव से 22, भोपालापल्ली जयशंकर से 15, गदवा से 19, कामारेड्डी से 33, करीमनगर से 84, खम्मम से 88, आसिफाबाद से 8, महबूबनगर में 21, महबूबाबाद से 34, मंचियाल से 27, मेदक से 24, मेडसल मलकाजगिरी से 118, मुलुगु से 21, नागर कर्नूल से 32, नरगुंडे से 89, नारायणपेट से 12, निर्मल से 17, निजामाबाद और पेद्दापल्ली से 29, सिरसिल्ला से 28, रंगारेड्डी से 128, संगारेड्डी से 37, सिद्दीपेट से 49, सूर्यापेट से 42, विकाराबाद से 27, वनपर्ती से 28, वरंगल रूरल से 30, वरंगल अर्बन से 53 और यदादरी भोंगी से आने वाले 24 केसेस शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र के तयन से मुतालिक बहुत जल्द एक फैसला लेगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं तासीस के मौके पर 75 रुपये के सिक्के की इजराई के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में तालीम के मैदान में लड़कियों का नतीजा लड़कों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। चुनांचे अब ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र क्या हो सकती है। शादी के लिए फिल वक्त मुल्क में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत गरीब खवातीन को 1 रुपये में सैनिटरी पैड्स फरोख्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बरसर खिदमत जज जस्टिस NV रमना के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मकतूब लिखने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और बताया कि चीफ मिनिस्टर का इक़दाम जजेस को बदनाम करना और उनकी नेकनामी को मुतासिर करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदरनशीन मान मिश्रा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अपना मकतूब का इफ्शा करते हुए जज को डराने और धमकाने या फिर उन्हें दबाव डालने की कोशिश की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,371 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 73,77,469 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 895 नए अमवात हुए हैं। मरने वालों की तादाद 1,12,161 हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। कहा अब तक 6,20,000 हो गए हैं। केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर है। अमेरिका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 3,88,00,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 10,97,180 हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे मुतासिर होने वाले मुल्क अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 79,77,000 हो गई है। दूसरी तरफ इस मुल्क में 2,17,754 फौत हो गए हैं। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासिरा ममालिक में ब्राज़ील, रशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस वगैरह शामिल है।